السلام علیکم ناظرین، MM5 نیوز کے ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں شہریار نیاز۔ امید ہے کہ آپ کا ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا J-10C بھارت کے فرانسیسی رافیل طیارے سے کتنا بہتر اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، J-10C چین کا تیار کردہ پھرتیلا، تیز رفتار، کم وزن جدید لڑاکا طیارہ ہے جو دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ناظرین، چین کے فضائی ادارے چنگڈو کے تیار کردہ J-10C میں جدید ہتھیاروں A1X نظام کے ساتھ 6000 کلو گرام وزن تک جنگی ہتھیار، میزائل، بم اور فیول لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ جنگی طیارہ ملٹیپل ٹارگٹس یعنی بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ J-10C فائر کنٹرول ریڈار، لیزر گائیڈڈ بم اور میزائل سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 250 کلومیٹر رینج میں کارروائی کر سکتا ہے۔ J-10C لڑاکا طیارے سمندری یا آبی سرحدوں کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان طیاروں کے حصول سے بحیرہ عرب میں پاکستانی بحریہ کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی۔ پاکستان اپنے روایتی حریف کی تیاریوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ بھارت کے حال ہی میں خریدے گئے رافیل طیاروں کا J-10C سے مختصر تقابلی جائزہ لیں تو دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس میں جدید ترین ریڈار نظام نصب ہے۔ امریکی طیارے F-35 میں بالکل ایسا ریڈار نصب ہے۔ اس کے ساتھ اس میں PL-15 میزائل نصب ہے۔ اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے۔ یہ جدید لڑاکا طیارے فضا سے فضا، فضا سے زمین اور اینٹی شپ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-10 میں PL-8 اور PL-10 میڈیم رینج ریڈار گائیڈڈ میزائل اور PL-12 اور PL-15 میں ان گائیڈڈ لیزر بم استعمال کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ طیارہ فضا سے سطح زمین پر مار کرنے والے KD-8 AOY J-91A اینٹی شپ میزائل اور اینٹی ریڈار اینٹی ریڈیشن میزائل استعمال کرنے کی مہارت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، ویکلی راؤنڈ اپ کی دوسری خبر کے ساتھ میں سدرا افضل آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ وہ غیر ملکی رضاکار جو یوکرین میں روسی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے خواہش مند ہیں، انہیں اس کی اجازت دی جائے گی اور ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں یوکرین سے جنگ اور دیگر معاملات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں روسی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے 16,000 رضاکار روسی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں۔ اجلاس میں روسی صدر نے کہا کہ وہ غیر ملکی رضاکاروں کو روس کے لیے لڑنے کی اجازت دیں گے اور انہیں ہر ممکن مدد بھی فراہم کریں گے۔ اسی حوالے سے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رضاکاروں میں شام سے تعلق رکھنے والے جنگجو بھی شامل ہیں جنہیں شہری علاقوں میں لڑنے کا تجربہ ہے۔ دوسری جانب روسی صدارتی محل کا کہنا ہے کہ شام اور مشرق وسطی کے جنگجوؤں کو یوکرین میں روس کے لیے لڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ صدارتی محل کا کہنا ہے کہ یوکرین میں لڑنے کی خواہش کرنے والوں میں زیادہ تر مشرق وسطی اور شامی شہری ہیں۔ خیال رہے کہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا بھر سے کئی افراد رضاکارانہ طور پر کیف اور دیگر شہروں میں پہنچے ہیں، جبکہ ایسے رضاکاروں میں ملکہ برطانیہ کے محافظ دستے کا اہلکار بھی شامل ہے۔ ناظرین، عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 43 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے۔ رقم سے کم آمدنی والے افراد کو گھر بنانے کے لیے قرض دیا جائے گا۔ 8 کروڑ 50 لاکھ ڈالر پاکستان ہاؤسنگ فائنانس پروجیکٹ، 15 کروڑ ڈالر کی رقم پنجاب اربن لینڈ سسٹم پروجیکٹ پر، جبکہ 20 کروڑ ڈالر پنجاب ہاؤسنگ پروگرام پر خرچ کیے جائیں گے۔ ان تینوں منصوبوں سے بالخصوص کم آمدنی والے افراد کے لیے مکانات کے لیے قرضوں تک رسائی میں وسعت آئے گی اور شہری علاقوں میں کم آمدنی والے طبقات کے لیے مکانات کی تعمیر میں مدد ملے گی۔ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے کہا ہے کہ پاکستان 20 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے جہاں سستے اور قابل رسائی مکانات کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کے تینوں منصوبوں سے خاص طور پر کم آمدنی والے گھرانے نجی شعبے کی معاونت سے آسان قرضے حاصل کر سکیں گے۔ ان منصوبوں سے کم آمدنی رکھنے والے افراد جائیداد کے حقوق کو بھی
तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे। इजाफी फाइनेंसिंग 2018 में शुरू की गई क्रेडिट रिस्क शेयरिंग की सहूलत को बढ़ा दी गई। इससे मुल्क में पहली बार घर खरीदने वाले वो 17,000 अफराद मुस्तफीद होंगे जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के लिए अहल है। नाज़रीन, अदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में 0.5% का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद मजमूई शरह 16.5% पर पहुंच गई। अदारे शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते में 20 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 24 रुपए 45 पैसे, प्याज 3 रुपए 80 पैसे और आलू 85 पैसे फी किलो महंगे हो गए। अदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते घी की फी किलो कीमत में 8 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद 434 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गई, जबकि सरसों के तेल की फी किलो कीमत 9 रुपए 95 पैसे बढ़ी। अदारे शुमारियात ने बताया कि बीफ 2 रुपए 38 पैसे, केले 4 रुपए 63 पैसे फी दर्जन महंगे हुए, जबकि चाय, चावल, दाल मसूर, चना, खुश्क दूध और ताज़ा दूध भी महंगा हुआ। अदारे शुमारियात का कहना है कि हालिया हफ्ते 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। नाज़रीन, बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने हाल ही में भारतीय खबर रसा इदारे को लाहौर से टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया। अदाकारा ने अपने इंटरव्यू में बॉलीवुड में काम करने के तजुर्बात और पाक भारत फिल्मों और ड्रामों के मवाद में फ़र्क के हवाले से भी बातचीत की। सबा कमर ने कहा कि मैं अपनी पहली फिल्म में इरफान खान के साथ काम करने पर खुद को खुश किस्मत समझती हूँ। हिंदी मीडियम के बाद जब अदाकारा विद्या बालन ने मेरी तारीफ की तो उस वक्त ऐसे लगा जैसे मैं चांद पर हूँ। अदाकारा ने कहा कि जब मुझे फिल्म फेयर अवार्ड्स में विद्या बालन, श्रीदेवी, कंगना रनावत और आलिया भट्ट के साथ बेहतरीन अदाकारा की कैटेगरी में शामिल किया गया तो उस वक्त मेरी खुशी दीदनी थी। उन्होंने बॉलीवुड में मजीद काम करने से मुताल्लिक कहा कि मैं एक मुस्बत सोच की मालिक हूँ और अच्छे की उम्मीद कर रही हूँ। अगर खुदा ने चाहा तो मुस्तकबिल में मजीद फिल्में करूंगी। सबा कमर ने भारतीय मवाद को पाकिस्तान से बेहतर करार दिया और कहा कि अब भारत में किरदारों को हकीकी रूप दिया जाने लगा है। भारत अब रिवायती सास और बहू के किरदार दिखाने से काफ़ी आगे निकल चुका है। अदाकारा का कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म का मवाद तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में पाबंदियां आयद हैं, इसीलिए वहाँ बोल्ड सीन भी नहीं किए जा सकते, लेकिन पाकिस्तान में अब बोल्ड मौज़ूआत पर बात की जाने लगी है जिससे लोग सीख रहे हैं। नाज़रीन, शाहिद आफरीदी अपने होने वाले दामाद की परफॉर्मेंस के गुनगाने लगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का क्रेडिट साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम शेठी को दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी का कहना था कि जब अच्छी नीयत से काम करते हैं, अच्छे लोग जुड़ना शुरू होते हैं, पीएसएल का क्रेडिट नजम सेठी को जाता है क्योंकि उन्होंने इसका आगाज किया। शाहिद आफरीदी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार है। उनका कहना था कि पीएसएल से काफी टैलेंट सामने आया। अभी सुना है पीएसएल अंडर 19 भी होने वाली है। नए टैलेंट के लिए पीएसएल अंडर 19 भी जबरदस्त होगा। एक सवाल के जवाब में बूम बूम आफरीदी का कहना था कि शाहीन आफरीदी ने पीएसएल में गैर मामूली परफॉर्मेंस दी और जबरदस्त कप्तानी भी की। सीनियर खिलाड़ियों समेत सब लोगों ने इंफरादी तौर पर शाहीन की तारीफ की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से शाहिद आफरीदी ने कहा, रमीज राजा अभी आए हैं, चीजों को समझने में वक्त लगता है। रमीज राजा एक उम्मीद है, उन्होंने क्रिकेट खेली है और कमेंट्री भी की है। नाज़रीन, वीकली राउंडअप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे सिद्रा अफजल और साथी एंकर शहरयार नयाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।